جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ میں ٹھیک ہوں، صحت بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ کرونا سے کیئر کیجیے۔ میں نے ماسک پہنا ہوا تھا لیکن جسٹ اس ایپیسوڈ کے لیے میں نے ذرا ریموو کیا ہے۔ تو کرونا اب ایک حقیقت ہے۔ اگر میں 10 آدمیوں سے ملتا ہوں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کوئی ذکر نہیں کرتا۔ جب ذکر چھڑ جائے تو پھر 22 سال کا نوجوان بھی بتاتا ہے کہ میں ایسے ہے جیسے قبر سے واپس آیا ہوں، اور پھر وہ اپنے ریلیٹیوز کی سٹوریز بھی بتاتا ہے۔ تو اس سے یہ چیز کنفرم ہے، اسٹیبلش ہے کہ کرونا از دیئر۔ ایچ اینڈ ایوری پرسن ہیز ٹو ٹیک ایکسٹرا کیئر، یوز دا ہینڈ سینیٹائزر، always use the mask when you go out, and if you was engaged in such a busy atmosphere in a rushy place, then please remove whatever you have weared, take a bath, change the dress, and then meet your loved ones. تو احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اسے سیریس لیں۔ ہاں، میرے چینل کو لائک کریں، انفارمیٹیو ہے، گولڈن ٹپس ہیں روزمرہ کی زندگی کے متعلق، ہمارے آباء و اجداد کے سنہری اصول۔ تو لائک کیجئے، واچ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، پھر اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ اس ایپیسوڈ میں میں بتانے لگا ہوں کہ ایک شاپ کیپر کی سیل جو پہلے 50,000 ہوتی تھی، اب وہ صرف 25 رہ گئی ہے۔ کرتا وہ ابھی بھی 50، سیل ابھی بھی اس کی 50,000 ہے، لیکن ڈے اینڈ پہ اس کا جو افیکٹ یا امپیکٹ آتا ہے وہ ناٹ مور دین 20 اور 25,000۔ یہ اکنامکس کا ذرا بڑا باریک سا نقطہ ہے، آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ وہ اس طرح کہ آج سے 2-2.5 سال پہلے جامع شیریں 165 تھی، اب یہ 280 کو چھو رہی ہے۔ اس طرح آٹا، چینی، گھی جو راؤنڈ اباؤٹ 170 تھے، گھی یا آئل کے پیکٹ، وہ اب 300 کو چھو رہے ہیں۔ جو ٹیشو کا ڈبہ 70 کا تھا وہ اب 120 110 پہ پہنچ گیا۔ اسی طرح مائونیز، کیچپ، دالیں اور روزمرہ ضرورت کی تمام اشیاء، سب کا نام لوں تو ایپیسوڈ پھر لینتھی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ پرائسز پیش کر رہا ہوں۔ تو کیونکہ آج سے ٹھیک 2.5-3 سال پہلے ہر چیز کی قیمت آج کی نسبت تقریباً 70% تھی، جو بڑھ کے 30 سے 40% بڑھ گئی ہے۔ بلکہ کئی چیزیں ایسی ہیں جیسے چینی ہے، یہ مور دین 50% بڑھ گئی ہے۔ تو اگر اس کی سیل 50,000 ہے تو اسے آرام سے آپ 2 پہ تقسیم کر لیں تو سمجھ لیں کہ اس کی سیل بڑھی نہیں، بلکہ جو پہلے 25 تھی آج سے 2.5-3 سال پہلے، وہ اب بھی 25 پہ کھڑا ہے، بلکہ شاید ڈکریز ہو گئی ہو، انکریز نہ ہوئی ہو۔ اب رہ گیا پرافٹ مارجن۔ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں انہوں نے بہت ہی شرنک رکھا ہوا ہے، بہت ہی نیرو مارجن ہے، اتنی زیادہ بچت نہیں ہے۔ وہی چیز جو پہلے 170 کی تھی اس پہ 7 روپے بچتے تھے، آج اگر وہ 280 کی ہے تو اس پہ 8-9 روپے بچتے ہیں۔ ڈٹرجنٹ پاؤڈر
सोप्स, दूध, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाय, इनमें बहुत ही नैरो मार्जिन रखा हुआ है और कंपनियों को पता है कि उनकी चीज़ें बिकती हैं। दुकानदार की मजबूरी है कि उसने उसकी प्रोडक्ट रखनी है, लिहाजा जितनी भी कंपनी है वो, अब मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप रोज़मर्रा की चीज़ें मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं, ज़्यादातर मल्टी नेशनल कंपनीज़ की हैं। और अगर लोकल भी हैं तो उनको पता है, जैसे आजकल जर्म का चर्चा है, डेंगू का चर्चा है, सैनिटाइज़र का चर्चा है, तो जो कंपनियां पहले इस मैदान में नहीं थी उन्होंने भी प्रोडक्ट बनानी शुरू कर दी हैं, और जो पहले से थी उन्होंने 100 गुना 200 गुना इनकी कीमतों में इजाफा कर दिया। अब दुकानदार की इन्वेस्टमेंट तो बढ़ गई है, लेकिन प्रॉफिट उस रेशो से नहीं बढ़ा है। अब आ जाएं रोज़मर्रा की दालों की तरफ, तो दालों की जो कीमत रेट लिस्ट पे गवर्नमेंट की तरफ से आती है, उस भाव पे थोक मार्केट से भी चीज़ नहीं मिलती। अब जो दुकानदार मेन मंडी से 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के फासले पे है, उसने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी अदा करने हैं। शॉपिंग बैग जिनकी कीमत दुगनी हो चुकी है, उनमें उनको पैक करना है, एक में पैक करना है, एक में डाल के देना है, फिर अपने हेल्पर की सैलरी, दुकान का किराया, बिजली का बिल, घर का खर्च, सब इसी में से उसने सरवाइव करना है। लेकिन यकीन कीजिए, मैं जिन दोस्तों के साथ उठता बैठता हूँ, क्योंकि मेरा खुद भी, मैंने सुपर स्टोर रन किया तकरीबन 18 से 20 साल, तो जिससे भी सुनता हूँ उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत टाइट है। पहले ये लोग प्रॉफिट में से खर्च करते थे कि डेली जो सेल की है उसमें जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से मैनेज करके घर का ख़र्चा, मंथ एंड पे बिजली का बिल, गैस का बिल, बच्चों की फ़ीसें, ये अदा करते थे। लेकिन आज नौबत ये है कि सेल कम होने की वजह से और प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से जो असल है ये उसमें से खा रहे। आप समझ गए असल से मुराद कि प्रॉफिट में से नहीं खा रहे, लेकिन जो इनकी इन्वेस्टमेंट है उसमें से खा के सरवाइव कर रहे हैं। क्योंकि बिजली, गैस रेट डबल है, फिर किराए भी मार्केट में बहुत ही कम्पिटिटिव और बहुत हायर रेट पे हैं। लोग चाहते हैं कि उनका कोई ना कोई बिज़नेस हो, वो तब आजमाई करना चाहते हैं, लेकिन जब इस मैदान में पाँव रखते हैं तो फिर उनके पाँव ज़मीन पे नहीं रहते। मेरी बातें ज़रा दकीक है, गहरी हैं, शायद आम को समझ ना आए, लेकिन ये सच भी है, हकीकत भी है कि बर्फ़ बेशक सेल डबल हो गई है, लेकिन वो सेल डबल नहीं, वो आधी है। और जिसकी तनख्वाह 40,000 थी अब उसकी 20,000 है, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर हर चीज़ की कीमत बढ़ने से आधी रह गई है। कमेंट्स लिखिए, दुआओं में याद रखिए, मेरा चैनल वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।